ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੁਖੇਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਖੇਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ 1992 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1992 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰੂੰਗੀ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रही हाँ, पोस्टां दी वेट ना करो, अपनियां क्लासिस नू टाइम ते लगाया करो। ठीक है जी, रेगूलर क्लास दे विच रिहा करो। मैं फिर दोबारा कहूँगी, अगर तुहानू क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ते शेयर भी करिया करो। ठीक है, कमेंट करके दसिया करो कि किवें तुहानू समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा। ठीक है, जो भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो की दिक्कत आ रही है क्लासिस दे विच, वो कमेंट करके तुहानू दसना पएगा। क्लीयर है स्टूडेंट्स? अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हुंदा है तो कमेंट करिया करो। ठीक है जी, अज आपां करांगे राष्ट्र नीति 1992 की सी। ठीक है, राष्ट्रीय नीति 1992 की सीगी, की इहदे विच दस्सिया गया सी, ओह सारा सोनू करवाया जाएगा। क्लीयर है स्टूडेंट्स? एक मिनट का टाइम दो राजे मैनू। थोड़ी सेटिंग कर ला, कुछ चल नहीं रहा आई थिंक। चलो जी करिए स्टार्ट। देखो जी, नवी राष्ट्रीय नीति 1992 की है, यह 1986 वाली ही सी। ठीक है, जी 1992 दे विच आई सी ना, 1986 ये अपने सिलेबस दे विच है नहीं सी, इस करके आपां उहनूं डिटेल दे विच नहीं पढ़िया। इहदे विच मैं सारा कंप्लीट करवा देना, तुहानूं ध्यान नाल करते रहना। 1986 दी राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति। ठीक है, इन्होंने आपां तो की पूछिया, नवी राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति 1992 की है, तो उहदा की आंसर है जी 1986 दी राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति अते कार्यक्रम 1992 का मुख्य उद्देश्य सिक्ख्या दा एक राष्ट्रीय प्रणाली की स्थापना करना सी, जिसका अर्थ है कि नस्ल, लिंग अते धर्म के बावजूद सारे विद्यार्थियों नूं तुलनात्मक गुणवत्ता की सिक्ख्या तक पहुँच होवे। औरतों की सिक्ख्या उत्ते विशेष जोर दिता गया सी। ठीक है, औरतों की सिक्ख्या उत्ते विशेष जोर दिता गया सी। हुण जिहड़ी नवी राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति 1992 की है, यह 1986 वाली राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति अते कार्यक्रम सीगा। ठीक है, 1992 की जिहड़ी मुख्य उद्देश्य सी सिक्ख्या दा, इहदी राष्ट्रीय प्रणाली दा, ओह की सी जी? 1992 का मुख्य उद्देश्य सिक्ख्या दी एक राष्ट्रीय प्रणाली की स्थापना करना सी। ठीक है, की उद्देश्य सी जी? सिक्ख्या दी एक राष्ट्रीय प्रणाली की स्थापना करना सी। उहदा अर्थ की सी कि कोई भी जात, नस्ल, लिंग अते धर्म के बावजूद, ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सैक्स, कास्ट, रिलीजन। ठीक है, इन्होंने वो किया कि सारे विद्यार्थियों नूं तुलनात्मक गुणवत्ता की सिक्ख्या तक पहुँच होवे ते औरतों की सिक्ख्या उत्ते विशेष जोर दिता गया सी, अते औरतों की सिक्ख्या उत्ते विशेष जोर दिता गया सी। समझ के नवी राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति 1992 की है, सोथों यह पूछा गया सी। यह 1986 वाली ही सी, पर जिहड़ा इहदा मुख्य उद्देश्य सी कि सिक्ख्या की एक राष्ट्रीय प्रणाली की स्थापना करनी है, जिहदा की अर्थ है? जिहदा अर्थ है कि जात, नस्ल, लिंग अते धर्म के बावजूद सारे विद्यार्थियों नूं तुलनात्मक गुणवत्ता की सिक्ख्या तक पहुँच होवे। औरतों की सिक्ख्या उत्ते विशेष जोर दिता गया सी। ठीक है, ते औरतों की सिक्ख्या उपर विशेष जोर दिता गया सी। समझ आ गया स्टूडेंट्स? चलिए अगे आओ जी। NPE 1992 दियां विशेष नैशनल एजुकेशन पॉलिसी दियां विशेष विशेषतावां। भारत विच विद्यक नीतियां दा उद्देश्य विद्यक ढांचे नूं वख-वख पद्धरां उत्ते पुनर्गठित करना सी। विश्व व्यापी नामकरण ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ POA 1992 ਨੇ NPE 1986 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ठीक है,
हाँ जी POA जो प्रोग्राम एसोसीएट ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 1992 ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ 1986 ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ। ठीक है, NPE ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 1992 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ठीक है, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ठीक है, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ठीक है, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਨਾਮਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ POA ਸੀ 1992, ਉਹਨੇ NPE 1986 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਆਓ। ਉਸਨੇ POA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NPE 1986 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ECCE ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ POA ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰੋ। POA ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ? POA ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਜੇ ਫਟਾਫਟ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸਨੇ POA ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, POA ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ NPE 1986 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ 1986 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ECCE ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਨੋਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ECCE ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ POA ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ECCE ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ POA ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ POA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ POA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? POA ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ NPE 1986 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, POA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ NPE 1986 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ECCE ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ POA ਨੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀਕਰਨ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀਕਰਨ POA ECCE ਐਂਡ UEE, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਸ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? UEE POA ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ UEE ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ UEE POA ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਟੀਚਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ UEE ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟੀਚੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। 10 ਰਾਜ, 10 ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਸ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 50-50% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜੂਗੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 1992 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 1992 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। NPE ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ POA 1992 ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ POA ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਿਕਲਪ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ।
ठीक है। एक बार दोबारा आप पढ़ते हैं इन्होंने की कहा जी, 16 साल की उम्र तो बाद स्कूली पढ़ाई, ठीक है। 16 साल की यह हैडिंग है जी, 16 साल की उम्र तो बाद स्कूली पढ़ाई, जिमें कि कारज योजना नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 विच दस्सिया गया है कि सैकेंडरी सिक्ख्या लई होर मौके पैदा किए जाने चाहिए हैं, कि जिहड़ी कि सैकेंडरी एजुकेशन है उहदे लई होर मौके पैदा किए जाने चाहिए हैं। नैशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत दीआं होर विद्यक नीतियां वांग देश के सब तो वांझे समूहां की भागीदारी नूं वधाउणा है, ठीक है। जिहड़ी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिवें कि होर विद्यक नीतियां, होर एजुकेशन पॉलिसीज़ देश इहदे विच मतलब सारे समूहां की भागीदारी नूं वधाउणा है। दूजे पासे की होया जी, POA ने 1992 ने सैकेंडरी सिक्ख्या बोर्डां की खुद मुख्तियारी विच वाधा किया अते उन्हां दा पुनर्गठन किया, उन्हां नूं होर प्रभावी बनाया, ठीक है। फिर इस कारज योजना के दूरअंदेशी विचार द्वारा विद्यार्थियों की डिजिटल साखरता ते तकनीकी हुनर नूं सुधारिया जा सकता है ਅਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ, क्योंकि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। क्लियर है जी, समझ आ गया। अगे चलो जी, नवोदय विद्यालयों की स्थापना, ठीक है। हुण भी हैगे हैं ना, पता है ना सारिਆਂ ਨੂੰ नवोदय विद्यालयों बारे। नवोदय विद्यालयों की स्थापना द्वारा विद्यक मियार विच सुधार किया गया, ठीक है। जिहड़े नवोदय विद्यालय खोले गए उन्हां द्वारा नवोदय विद्यालयों की स्थापना द्वारा विद्यक मियार विच सुधार किया गया। नवोदय विद्यालय 1992 POA के हिस्से वजों देश भर विच स्थापित किए जाने सन, ठीक है। 1992 POA दे विच ये देश भर दे विच स्थापित किए जाने सी POA, ठीक है। यह एक आप लगा लो कि प्रोजैक्ट हुंदा है, प्रोजैक्ट ऑफ ये तुसीं दसोगे मैनूं, ठीक है। इन्हां स्कूलों का टीचा उन्हां विद्यार्थियों लई सहायता प्रदान करना सी जो कि अकैडमिक तौर ते उत्तम हैं, उन्हां दे परिवार की वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना, ठीक है। ਜਿਹੜੇ कि नवोदय विद्यालय सीगे ਇਹ 1992 POA ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ फिर उस तो बाद यह योजना जनतक सिक्ख्या के म्यार नूं उच्चा चुकण के लिहाज नाल बेहद लाहेवंद सी। जिहड़ी यह योजना सी नवोदय विद्यालयों की, ठीक है, यह जनतक सिक्ख्या के म्यार नूं उच्चा चुकण के लिहाज नाल बहुत ज़्यादा लाहेवंद सी, क्योंकि लगभग नीयर अबाउट 40.7% विद्यार्थी पहला ही गरीबी विच रह रहे सन। यह एक खास तौर उत्ते चुनौतीपूर्ण स्थिति सी, ठीक है। यह क्योंकि जिहड़े लगभग 40.7% बच्चे सीगे वो गरीबी विच रह रहे सी, तां एक खास तौर ते चुनौतीपूर्ण स्थिति सीगी। क्लीयर है जी। नवोदय विद्यालय की स्थापना द्वारा विद्यक म्यार विच सुधार किया गया। सब तो पहला पॉइंट कि नवोदय विद्यालयों की जिहड़ी स्थापना की गई उहदे नाल विद्यक म्यार विच सुधार किया गया। फिर नवोदय विद्यालय 1992 POA के हिस्से वजों देश भर विच स्थापित किए जाने सन, ठीक है। जिहड़े नवोदय विद्यालय सीगे वो 1992 POA के हिस्से वजों सारे देश भर दे विच स्थापित किए जाने सन। इन्हां स्कूलों का टीचा की सी, उन्हां विद्यार्थियों लई सहायता प्रदान करना सी जो अकैडमिक तौर ते उत्तम सन पर उन्हां दे परिवारां दी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं सी। यह योजना जनतक सिक्ख्या के म्यार नूं उच्चे चुकण के लिहाज नाल बहुत ज़्यादा लाहेवंद सी, क्योंकि लगभग 40.7% विद्यार्थी पहला ही गरीबी विच रह रहे सन। यह एक खास तौर ते चुनौतीपूर्ण स्थिति सीगी। क्लीयर है, समझ आ गया ना स्टूडेंट्स। कुछ भी मुश्किल नहीं सी इहदे विच, सिंपल दियां चीज़ां ने, ये बस तुसीं याद रखनी है, ठीक है। आने वाले टाइम मैं क्वेश्चन तो तुहानूं दस्सिया ही है कि सारे आपां क्वेश्चन करांगे, पर थ्योरी भी तुहानूं आनी चाहिए है, ठीक है। अगर थ्योरी नहीं आएगी फिर दिक्कत हो जाएगी तुहानूं, ठीक है। नैक्सट आ जाओ जी, औरतां दी सिखलाई अते सशक्तिकरण, ठीक है। इंपावरमेंट, इनू की कहांगे आपां, इंपावरमेंट।
टीचिंग ऑफ फीमेल्स एंड इंपावरमेंट, सशक्तिकरण, इंपावरमेंट। ठीक है जी, इंपावरमेंट इत्थे लिख देनी है मैं। चलिए अगे, कार्रवाई दे इस प्रोग्राम ने औरतां दी सिक्ख्या उत्ते भी उच्चा मुੱਲ पाया। इस ने उन्हां दे विकास लई होर प्रोग्रामां दी सिफारिश कीती ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਿੰਗ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਮਤਲਬ ਮੇਲਸ ਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਪੜੂਗਾ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹੂਗੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਅਡਲਟਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪਲਾਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ, ਉਪਨਗਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੂਰੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਬੀਲੀਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਕਰੋ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਬਾਲਗ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ, ਉਪਨਗਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੂਰ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਬੀਲਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਕਰੋ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ठीक है। अगे आ जाओ, असमर्थ, असमर्थावां वाले विद्यार्थी, असमर्थावां मतलब ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜੋ ਅਸਮਰਥਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12.59 ਮਿਲੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12.59 ਮਿਲੀਅਨ ਅਪਾਹਿਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ? 12.59 ਮਿਲੀਅਨ ਅਪਾਹਿਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵੱਲ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? 12.59, ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12.59 ਮਿਲੀਅਨ ਅਪਾਹਿਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵੱਲ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਓ, POA 1992 ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, POA 1992 ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ? ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ POA 1992 ਨੇ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 1992 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 1992 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਉન્નਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ? ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਉન્નਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ POA 1992 ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ POA ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ POA 1992 ਸੀ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 1992 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ POA 1992 ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ PO ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰੋਤ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। NPE 1986 ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 1992 ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ NP 1986 ਸੀ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 1992 ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ ਨਟਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜੀ 1992 ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ 1986 ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।